नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय गुरुदेव। धोरण 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 16मो आर्थिक उदारीकरण अने वैश्विकीकरण, जेमां आपणे आगळना टॉपिकमां वात करी के विश्व व्यापार संगठन अने बीजा एक टॉपिकनी वात करी के विश्व व्यापार संगठनना ध्येयों अने कार्यों। त्यार पछी भारत देश विश्व व्यापार संगठन साथे जोड़ाशे तो भारत ने कया कया लाभों थवानी संभावनाओं छे, एटले के भारतीय अर्थकरण पर असर, जे आपणे आगळना टॉपिक में जोयुं। त्यार पछी नेक्स्ट आगळनो मुद्दो के टकाऊ विकास एटले शुं। आजे आपणे 3 मुद्दानी वात करवानी छे। टकाऊ विकास, बीजो मुद्दो है टकाऊ विकासनी व्यूहरचना अथवा तो प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण माटे कई बाबतों ध्यान में राखवी जोईए, अने तीजो टॉपिक है पर्यावरणनी सुरक्षा माटे लेवायेला पगलाओ, जेमां आपणे पहला मुद्दानी बात करी के टकाऊ विकास एटले शुं। एना 2 नाम है, टकाऊ विकास अने सुपोषित विकास। तो टकाऊ विकास एटले शुं? टकाऊ विकासनी व्याख्या मुजब भावी पेढ़ीनी जरूरियातों पूरी पाड़वानी क्षमताने नुकसान पहोंचाड्या सिवाय वर्तमान पेढ़ीनी जरूरियातोने संतोषवी। भावी पेढ़ीनी जरूरियातों पूरी पाड़वानी क्षमताने नुकसान पहोंचाड्या वगर वर्तमान पेढ़ीनी जरूरियातोने संतोषवी। एटले के हालनी जे पेढ़ी छे एनी जरूरियातों पूरी पाड़वानी क्षमता ने नुकसान पहोंचाड्या वगर वर्तमान पेढ़ीनी के हालनी पेढ़ीनी पण जरूरियातों पूरी थाय अने वर्तमान पेढ़ीनी लोकोनी जरूरियातों छे ए पण पूरता प्रमाण में संतोषाय। के हालना जे लोको छे, वर्तमान समयना लोको छे, भावी लोको छे, एवा लोकोने नुकसान पहोंचाड्या वगर हालनी जे पेढ़ी छे एनी पण जरूरियातों संतोषाय, एनो पण विकास थाय, अने आवनारी पेढ़ी छे एनी पण जरूरियातों संतोषाय अने एनो पण विकास थाय। एने टकाऊ विकास तरीके ओळखवामां आवे छे। फरीथी भावी पेढ़ीनी जरूरियातों पूरी पाड़वानी क्षमताने नुकसान पहोंचाड्या सिवाय वर्तमान पेढ़ीनी जरूरियातोने संतोषवी। खास करी अने हालमां आपणे जोता होय के माणस एक बाजुथी विकास करे छे तो ए विकासनी साथे साथे पर्यावरण पर नकारात्मक असरो थाय छे। एटले के हालमां आपणे वात करी के उद्योगो, तो उद्योगो थकी घणो बधो विकास थाय छे, तो ए ज उद्योगो थकी 4 प्रकारना प्रदूषणों फैलाय छे। बीजी आपणे वात करी के भाई वाहनों, तो वाहनों थकी देशनो विकास थाय छे के व्यापार चलाववा माटे, एक स्थळेथी बीजा स्थळे हेरफेर माटे, मुसाफरी करवा माटे, स्थळांतर करवा माटे, आम घणी बधी रीते वाहनों उपयोगी छे। तो ए वाहनों थकी देशनो विकास थाय छे। तो बीजी बाजू ए ज वाहनों थकी 4 प्रकारना प्रदूषणों पण फैलाय छे। तो अहींया टकाऊ विकास एटले शुं? तो के हालनी पेढ़ीनी जरूरियातों पूरी पाड़वानी क्षमता ने के हालना लोको छे एने जरूरियातों पर पूरी पाड़वी जोईए अने नुकसान पहोंचाड्या सिवाय वर्तमान पेढ़ीनी जरूरियातों ने संतोषवी। वर्तमान पेढ़ीना लोकोनी आवनारी पेढ़ीनी जरूरियातों पण संतोषवी अने हालनी जे पेढ़ी छे ए पेढ़ीनी पण जरूरियातों पूरी थाय। तो आम टकाऊ विकास पर्यावरणनी संसाधनोनी कायमी जाळवणी पर भार मुकायो छे। मानव सृष्टिनी आसपास कुदरत अने मानव सर्जित आवरण एटले के पर्यावरण पर पड़ेली गंभीर असरोने कारणे टकाऊ विकासनो ख्याल विकस्यो छे। तो टकाऊ विकास कहेवाय केने के टूंकमां एवी रीते विकास करवो के जेना थकी पर्यावरणने नुकसान न थाय। के हालमां आपणे वात करी के पर्यावरण पर जे गंभीर असरो थई छे, जे नुकसान थयुं छे, एना पाछळनुं कारण छे माणस विकास करी रह्यो छे। तो विकास करवानी साथे साथे पर्यावरण पर नकारात्मक असरो सर्जाय छे। आजनी पेढ़ी जे विकास साध्यो छे अने जे झड़पथी विकास साधी रही छे तेने भविष्यमां टकावी शकाय तेम नथी। हालनी पेढ़ी जे विकास करी रही छे ए विकास कायમને માટે
ટકી રહેશે નહીં, કે ભવિષ્યમાં એને ટકાવી શકાય તેમ નથી એવો વિકાસ છે. અને વર્તમાન પેઢી જે સગવડો ભોગવી રહી છે એ સગવડો કદાચ ભાવિ પેઢીને પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી. એટલે કે હાલમાં જે માણસ વિકાસ કરી રહ્યો છે એ ભવિષ્યમાં આવનારી પેઢીને એ વિકાસ એ ભવિષ્યમાં ટકી શકે એમ નથી. હાલમાં જે સગવડો ભોગવી રહ્યું છે એ જ સગવડો કદાચ આવનારી પેઢીને ન પણ મળે. કારણ કે એક બાજુથી વિકાસ થાય છે તો વિકાસની સાથે સાથે વિનાશ પણ થઈ રહ્યો છે. ખાસ કરી અને વિકાસની સાથે સાથે પર્યાવરણ પર નકારાત્મક અસરો પણ સર્જાય છે. આર્થિક વિકાસને કારણે કુદરતી સંસાધનોનું પ્રમાણ ઘટે છે. આપણે જોતા હોય કે જમીન, જંગલો, વૃક્ષો, વનસ્પતિઓ, ખનિજો વગેરે જે કુદરતી સંસાધનો છે, જે પ્રાકૃતિક વારસો છે, કે વિકાસની સાથે સાથે આવા કુદરતી સંસાધનોનું પ્રમાણ ઘટવા લાગ્યું છે અને એને સૌથી વધારે નુકસાન પણ થઈ રહ્યું છે અને તેની ગુણવત્તા ઓછી થાય છે. આ પરિસ્થિતિના વિકાસમાં ખ્યાલમાં પરિવર્તન જરૂરી છે. આજનો વિકાસ અને તેના કારણે પર્યાવરણ પર થતી અસરોનો અભ્યાસ ટકાઉ વિકાસના ખ્યાલ હેઠળ કરવામાં આવ્યો છે. કે આજનો જે વિકાસ થઈ રહ્યો છે એ વિકાસની સાથે સાથે પર્યાવરણને પણ નુકસાન કર્યા વગર વિકાસ કેવી રીતે કરી શકાય, કે આજનો વિકાસ અને તેના કારણે પર્યાવરણ પર થતી અસરોનો અભ્યાસ ટકાઉ વિકાસ ખ્યાલ હેઠળ કરવામાં આવ્યો છે. તો આવા ટકાઉ વિકાસ એટલે શું? ફરીથી કે ભાવિ પેઢીની જરૂરિયાતોને પૂરી પાડવાની ક્ષમતાને, હાલની પેઢીની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાની ક્ષમતાને નુકસાન પહોંચાડ્યા વગર હાલની પેઢી જે વિકાસ કરી રહી છે એની જરૂરિયાતો પૂરી થાય છે એને પણ નુકસાન પહોંચાડ્યા વગર ભવિષ્યની પેઢીની એટલે કે વર્તમાન પેઢીની જરૂરિયાતોને પણ સંતોષવી એને ટકાઉ વિકાસ તરીકે ઓળખવામાં. હાલમાં જે પેઢી જે વિકાસ કરી રહી છે એ કદાચ ભવિષ્યમાં ટકી શકે એમ નથી. હાલમાં જે સગવડો ભોગવી રહી છે એ જ સગવડો કદાચ આવનારી પેઢીને પણ એ સગવડો પ્રાપ્ત ન પણ થઈ શકે. કારણ કે વિકાસની સાથે સાથે પર્યાવરણ ઉપર પણ નકારાત્મક અસરો થઈ રહી છે. તો ટકાઉ વિકાસની વ્યૂહરચના શું, અથવા તો આ ટકાઉ વિકાસને જાળવી રાખવો હોય તો કઈ કઈ બાબતો છે એ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ? તો એમાં પહેલી આપણે વાત કરી તો અહીંયા બે મુદ્દા થશે. એક, પ્રાકૃતિક સંસાધનોના સંરક્ષણ માટેની વ્યૂહરચના. પ્રાકૃતિક સંસાધનોના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટેની વ્યૂહરચના કઈ કઈ કરવી જોઈએ, અથવા તો ટકાઉ વિકાસની વ્યૂહરચના સમજાવો. તો પહેલું, ટકાઉ વિકાસ કરવો હોય અથવા તો સુપોષિત વિકાસ કરવો હોય, પ્રાકૃતિક સંસાધનોનું સંરક્ષણ કરવું હોય તો કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ? તો પહેલું, જે પ્રાકૃતિક સંસાધનો છે એનો ફરીને ઉપયોગ કરી શકાતો હોય એવા પ્રાકૃતિક સંસાધનોનો વધુને વધુ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. દાખલા તરીકે ખેતીલાયક જમીન, જળ, જંગલો વગેરેનો જે ફરીને ઉપયોગ કરી શકાય છે, જે પુનઃપ્રાપ્ય છે, એવા સંસાધનોને ફરીને ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જે સંસાધનો એક જ વખત ઉપયોગમાં લઈ શકાતા હોય એવા સંસાધનોનો ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કોલસો, પેટ્રોલિયમ પેદાશો, ખનિજો જે સંસાધનો એક વખત ઉપયોગ કરી લીધા પછી એનો ફરીથી ઉપયોગ કરી શકાતો નથી એવા સંસાધનોનો ફરીને ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જે સંસાધનો પુનઃપ્રાપ્ય છે એવા સંસાધનોનો ફરીને ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એટલે કે ખેતીલાયક જમીન, જંગલો, જળ સંપત્તિ વગેરેનો ફરીને ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જ્યારે કોલસો, પેટ્રોલિયમ પેદાશો અને ખનિજો વગેરેનો ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બીજું, ટકાઉ વિકાસ કરવા માટે કે વાહન વ્યવહાર ખર્ચ ઓછું થાય એ રીતે ઉદ્યોગોનું સ્થાન નક્કી કરવું, જેનાથી ઘણા બધા ફાયદાઓ થાય. કે જ્યાં કાચો માલ મળતો હોય
એના નજીકના વિસ્તારમાં જ ઉદ્યોગો સ્થાપવા જોઈએ, જેથી વાહન વ્યવહાર ખર્ચ પણ ઓછું થાય, પર્યાવરણને નુકસાન પણ ન થાય, હવા પ્રદૂષણ પણ ન ફેલાય અને વાહન વ્યવહાર ખર્ચ ઓછું આવે એ રીતે ઉદ્યોગોનું સ્થાન નક્કી કરવું કે ઉદ્યોગો અહીંયા સ્થાપવા કે જ્યાં વાહન વ્યવહાર ખર્ચ ઓછું થાય એ જગ્યાએ ઉદ્યોગો સ્થાપવા જોઈએ, એટલે કે જ્યાં કાચો માલ મળતો હોય એના નજીકના વિસ્તારમાં જ ઉદ્યોગો સ્થાપવા જોઈએ, જેના કારણે પર્યાવરણને નુકસાન ન થાય. વાહનો અને ઉદ્યોગોમાં ખાસ કરી પર્યાવરણ મિત્ર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ વધે તેવા પ્રયાસો કરવા જોઈએ. તો વાહનો અને ટેકનોલોજીમાં પર્યાવરણને નુકસાન ન થાય એવી ટેકનોલોજી એટલે કે સીએનજી, એલપીજી જેવા ગેસોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જેથી પર્યાવરણને નુકસાન પણ ન થાય અને વાહનો છે એ સરળતાથી ચાલી પણ શકે. ત્રીજું કે જે સાધનો એકથી વધુ ઉપયોગમાં લઈ શકાતા હોય તેવા સાધનોનો એકથી મહત્તમ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. દાખલા તરીકે કોઈ નદી ઉપર બંધ બાંધી તો એ બંધ બાંધવાથી ઘણા બધા ફાયદાઓ થાય અને એકથી વધુ એના ઉપયોગ પણ કરવા જોઈએ, કારણ કે બંધ બાંધવાથી પૂરને નિયંત્રણમાં રાખી શકાય, એ પાણીનો ઉપયોગ સિંચાઈ માટે કરી શકાય, જળ વિદ્યુત ઉત્પાદન કરી શકાય અથવા તો આંતરિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર પણ કરી શકાય, જમીનનું ધોવાણ થતું પણ અટકાવી શકાય. આમ જે સાધનોનો એકથી વધુ ઉપયોગમાં લઈ શકાતા હોય તેઓ મહત્તમ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ચોથું, પ્રાકૃતિક સંસાધનોનો દુરુપયોગ ન થાય, ઔદ્યોગિક કચરાઓનો યોગ્ય રીતે નિકાલ કરવો જોઈએ, ઝેરી રસાયણો સારી જગ્યાએ છોડવા જોઈએ, વધતા જતા ગંદા વસવાટોને અટકાવવા જોઈએ, પ્રદૂષણની માત્રામાં ઘટાડો કરવો જોઈએ વગેરે જેવા પગલાઓ લેવામાં આવે, એટલે કે પ્રાકૃતિક સંસાધનોનો દુરુપયોગ ન થાય તેનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કુદરતી સંસાધનોનો દુરુપયોગ ન થાય ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ઔદ્યોગિક કચરાઓનો યોગ્ય જગ્યાએ જ નિકાલ કરવો જોઈએ. ઝેરી રસાયણો છે એને સારી જગ્યાએ છોડવા જોઈએ. વધતા જતા ગંદા વસવાટો છે એને અટકાવવા જોઈએ. આવા પગલાં લેવામાં આવે તો પણ પ્રાકૃતિક સંસાધનોનું સંરક્ષણ છે એ કરી શકાય. ઉત્પાદનના તમામ ક્ષેત્રોમાં આપણે વાત કરી કે ઉત્પાદનના તમામ ક્ષેત્રોમાં સૌર ઉર્જા, પવન ઉર્જા જેવા બિનપરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જે વીજળી ઉત્પાદન કરવા માટે આપણે વાત કરી સૌર ઉર્જા, પવન ઉર્જા, ભૂતાપીય શક્તિ, ભરતી શક્તિ, બાયોગેસ, આના દ્વારા જે વીજળી ઉત્પાદન થાય એ કાયમને માટે થાય છે, પર્યાવરણને નુકસાન પણ નથી થતું અને વીજળી પણ વધુ પ્રમાણમાં ઉત્પાદન કરી શકાય છે. એટલે વીજળી ઉર્જા ઉત્પાદનના તમામ ક્ષેત્રોમાં સૌર ઉર્જા અને પવન ઉર્જા જેવા બિનપરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તો આ મુદ્દા થયા કે પ્રાકૃતિક સંસાધનોના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે નીચેની વ્યૂહરચના અપનાવી જોઈએ અથવા ટકાઉ વિકાસની વ્યૂહરચના સમજાવો કે પર્યાવરણને પણ નુકસાન ન થાય, વાતાવરણમાં પ્રદૂષણ પણ ન ફેલાય અને વિકાસ પણ કરી શકાય. એ માટે કયા કયા પગલાઓ લેવા જોઈએ, કયું કયું આયોજન કરવું જોઈએ. છેલ્લો મુદ્દો, પર્યાવરણની સુરક્ષા માટેના પગલાઓ. તો ઘણા ખરા દેશોએ સાથે મળી પર્યાવરણની સુરક્ષા માટે વિશ્વના તમામ દેશોએ સાથે મળી સ્વીડન દેશનું પાટનગર સ્ટોકહોમ શહેરમાં ઈસવીસન 1972માં પહેલી વખત પૃથ્વી પરિષદનું આયોજન થયું અને આ આયોજનની અંદર ફરીથી પર્યાવરણની સુરક્ષા માટે ઘણા ખરા દેશોએ કેવા પ્રયત્ન કર્યા, જેમાં આપણે આગળનો મુદ્દો આવશે કે ભારતે પર્યાવરણની સુરક્ષા માટેના પગલાઓ જણાવો. કે ઈસવીસન 1972માં સ્વીડનનું પાટનગર સ્ટોકહોમ શહેરમાં ઈસવીસન 1972માં પૃથ્વી પરિષદનું આયોજન થયું, જેમાં વિશ્વના ઘણા ખરા દેશો છે એમાં એકત્રિત થયા અને જુદા જુદા સંમેલનો અને શિબિરો યોજાય. ત્યારે બધા દેશોએ સાથે મળી અને નક્કી કર્યું કે પર્યાવરણની સુરક્ષા માટે કેવા કેવા પગલાઓ લેવા જોઈએ, જેમાં ભારત દેશે પર્યાવરણની સુરક્ષા માટે કેવા કેવા પગલાઓ લેવાનું નક્કી કર્યું. તો કે ભારત પણ આ વૈશ્વિક પ્રયાસોમાં સામેલ છે.
વિશ્વના દેશોએ જે નક્કી કર્યું એમાં ભારત પણ એનો સાથે સમાવેશ થયેલો હતો. ત્યારે રાષ્ટ્રીય સ્તરે પર્યાવરણ જાગૃતિ માટે દેશ લેવલે પર્યાવરણ વિશે લોકોને સભાન અને જાગૃત બનાવવા માટે સરકારે જે વિવિધ પ્રયાસો કર્યા છે, જેમાં એમ કે ભારત પણ સંમેલન હતું એમાં સામેલ હતું અને ત્યારે ભારત દેશે પર્યાવરણની સુરક્ષા માટે લોકોને સભાન અને જાગૃત બનાવવા માટે એને જે પ્રયાસો કર્યા એમાં પહેલો પ્રયાસ હતો દેશના મુખ્ય શહેરોના પ્રદૂષણની માહિતી પ્રગટ થાય છે કે દેશના ઘણા ખરા શહેરો છે એ શહેરોની અંદર કેવી માહિતી મેળવે તો કે 4 પ્રકારના પ્રદૂષણ શેના કારણે થાય છે, કયા કારણે થાય છે, એને અટકાવવા માટે કેવા પ્રયાસો કરવા જોઈએ. જે દેશના મુખ્ય શહેરો છે દિલ્હી, મુંબઈ, કલકત્તા, ચેન્નઈ જેવા ઘણા ખરા શહેરો છે એ દેશોના પ્રદૂષણની માહિતી છે એ મેળવવી જોઈએ. બીજું છે પ્રદૂષણ પર નિયંત્રણ રાખવા માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારે પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની રચના કરી છે કે પ્રદૂષણનું પ્રમાણ ઘટાડવા માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારે પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની રચના કરી કે બંને સરકારે સાથે મળી અને પ્રદૂષણ ન ફેલાય એ માટે એક બોર્ડની સ્થાપના કરી છે. ત્રીજું, આખા વિશ્વના લોકોએ 5મી જૂનનો દિવસ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કર્યું અને આ માટે ભારતે પણ 5મી જૂનના દિવસને પર્યાવરણ દિવસ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કર્યું અને એ દિવસે વૃક્ષો વાવો, સમૃદ્ધિ લાવો, ચર્ચા સભા, સેમિનાર, ચિત્રો વગેરે દ્વારા લોકોને સભાન અને જાગૃત બનાવવામાં આવે છે અને પર્યાવરણ વિશે લોકોને સભાન અને જાગૃત બનાવી અને પ્રદૂષણ અટકાવવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. ચોથો મુદ્દો છે ઈસવીસન 1981માં ભારત સરકારે વાયુ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ ધારો પસાર કર્યો કે 1981માં વાયુ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ ધારો કે જે વાયુઓ છે વાતાવરણમાં વધુને વધુ પ્રદૂષણ ફેલાવે છે એને અટકાવવા માટેનો કડક કાયદો ઈસવીસન 1981માં સરકારે અમલમાં મૂક્યો. વાયુ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ ધારો, ઓઝોનના સ્તરનું ગાબડું, પરમાણુ કચરાઓનો નિકાલ, જૈવિક વિવિધતાની જાળવણી વગેરે. ઓઝોનના સ્તરનું ગાબડું, પરમાણુ કચરાનો નિકાલ અને જૈવિક વિવિધતાની જાળવણી માટે વૈશ્વિક સમજૂતી થઈ છે કે ઓઝોનનું સ્તર છે એ ધીમે ધીમે પાતળું પડી રહ્યું છે. તો એના પાછળનું કારણ છે પ્રદૂષણની માત્રાઓ વધતી જાય છે અને એના કારણે ઓઝોનનું સ્તર છે એ પાતળું થઈ રહ્યું છે. તો ઓઝોનના સ્તરના ગાબડાને પાતળું પડે છે એને અટકાવવું જોઈએ. પરમાણુ કચરાનો યોગ્ય જગ્યાએ નિકાલ કરવો જોઈએ. પ્રદૂષણ ન ફેલાવવું જોઈએ. જૈવિક વિવિધતાની જાળવણી કરવી જોઈએ. કુદરતી સંસાધનોનો વિકાસ થાય એ માટેના પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. તો આ રીતે પર્યાવરણના રક્ષણ કરવાની જવાબદારી આપણા સૌની છે. જો આપણે પ્રદૂષણ પર અંકુશ નહીં મૂકીએ તો એ સમય દૂર નથી કે જ્યારે સમગ્ર પૃથ્વી પરનું જીવન નષ્ટ થઈ જશે. કે પર્યાવરણની સુરક્ષા જાળવવાની જવાબદારી દેશના તમામ લોકોની છે અને એ પર્યાવરણની પ્રદૂષણ પર અંકુશ નહીં મૂકીએ એટલે પ્રદૂષણ કરવાનું ઓછું નહીં કરીએ તો એ સમય દૂર નથી કે જ્યારે ભારત નહીં પરંતુ સમગ્ર પૃથ્વી છે એ પ્રદૂષણને કારણે છે એ નષ્ટ થઈ જશે. આમ આપણે વાત કરી કે ભારત સરકારે પણ પર્યાવરણની સુરક્ષા માટે ઘણા બધા પગલાઓ લેવાનું નક્કી કર્યું કે 5મી જૂનનો દિવસ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કર્યું. 1981માં વાયુ પ્રદૂષણ ધારો પસાર કર્યો. ત્યાર પછી કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારે પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની સ્થાપના કરી. દરેક શહેરોની પ્રદૂષણ વિશેની માહિતીઓ છે એ પ્રગટ થાય છે, જાહેરાતો થાય છે. આ સિવાય ઓઝોનના સ્તરનું ગાબડું, પરમાણુ કચરાનો યોગ્ય જગ્યાએ નિકાલ, જૈવિક વિવિધતાની જાળવણી વગેરે જેવા પ્રયાસો કરી અને પર્યાવરણની સુરક્ષા માટેના પગલાઓ લેવામાં આવે છે. અહીંયા પાઠ પૂરો થાય છે અને હોમવર્કની અંદર આપણે 2 પ્રશ્ન લખવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન છે ટકાઉ વિકાસની વ્યૂહરચના સમજાવો. ફરીથી પહેલો પ્રશ્ન છે ટકાઉ વિકાસની વ્યૂહરચના સમજાવો અને બીજો પ્રશ્ન છે પર્યાવરણની સુરક્ષા માટેના પગલાઓ જણાવો. ફરીથી હોમવર્કની અંદર
બે પ્રશ્ન લખવાના છે. ટકાઉ વિકાસની વ્યૂહરચના સમજાવો અને બીજો પ્રશ્ન છે પર્યાવરણની સુરક્ષા માટે લેવાયેલા પગલાઓ જણાવો. આ બે હોમવર્કની અંદર આ બે પ્રશ્ન લખવાના છે અને પાકા કરવાના છે. ફરીથી બે પ્રશ્ન છે એ હોમવર્કની અંદર લખવાના છે અને પાકા કરવાના છે. અસ્તુ.